ओम जगन्नाथाय नमः नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, पवित्र महाविश्व पणा संक्रांति उपलक्षे आपण मानकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, जहाँकि कुंभ राशि मानकर बहुत परिवर्तन होबाकू जाऊँगी। आपणकर व्यस्तबहुल जीवन भितर जहाँकि आपण 10 मिनिट यही वीडियो को दिंतु, कहीं यही कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानी आज भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मान जीवन यही महापणा संक्रांति ठारू बदलवाक जाऊँगी, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन में गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होबाकू जाऊँगी। देखंतु, सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाऊँगी। यही पणा संक्रांति ठारू सूर्य आपणकर द्वितीय भाव को छाड़ी तृतीय भाव को चलन करिवे। पराक्रमर भाव को छाड़ी उच्चस्थ होउछंती। सूर्य एवं शनि एकाठी थिबा हेतु आपणकर जीवन में बहुत बड़ समस्या लगी रहउथला, जहाँकि एई पणा संक्रांति ठारू ताहा दूरेई जीव। सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाऊँगी, जहाँद्वारा आपणक जीवन में किछि बड़ होबाकू जाऊँगी। आपणकर जीवन में चली समस्त दुख कष्टर अंत होबाकू जाऊँगी। पुनर्बार आपणक जीवन में यही पणा संक्रांति ठारू खुशी फेरिबाकू जाऊँगी। तेबे आसंतु जानिबा एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर जीवन में कौन सबु बड़ परिवर्तन होबाकू जाऊँगी। एहा पूर्वर जदि कुंभ राशि होइथे, आपण भी ईश्वर को स्वच्छ हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करथांती, तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय हनुमान लिखि दियंतु। बंधुगण देखंतु, पूर्वरु सूर्य एवं शनि एकत्र थिबा हेतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहउथुला, धन जनित समस्या देखा देउथुला। आपण ऋण नैथिले किंतु सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलीथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथुला। आपणकर अनेसेसरी खर्च हेउथुला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई न पारुथुला। संतान संतोषी पाई आपण बहुत चिंतित रहउथिले। व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपणकर लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या सब आपणक जीवन रे चालुथिला, ताहा एबे दूर हेबाकू जाऊँगी। आपणकर जीवन रे एही पणा संक्रांति ठारू पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाऊँगी। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाऊँगी। देखंतु, सर्वप्रथमे सूर्य महाग्रह विषय आमे जानिबा। सूर्य पूर्वरु आपणकर द्वितीय भागरे थिले, धन भागरे थिले, किंतु शनि सहित विराजमान होइथिले, जहा फलरे आपणक जीवन रे समस्या देखा देउतला। किंतु एही पणा संक्रांति ठारू सूर्य आपणकर तृतीय भाग को चलन करिवे। तृतीय भागरे सूर्य बहुत उत्तम माना जाइथाए। एठारे सूर्य उच्चस्थ होबाकू जाउछंती एवं सीधा दृष्टि आपणकर भाग्यर भाव उपरकू जाउछि, जहा फलरे आपणकर एई पणा संक्रांति ठारू आपणकर भाग्य वृद्धि देखिबाकू मिलिबो। आपणकर समस्त क्षेत्र रे भाग्य आपणकर साथ देव। भाग्य आपणकू एते साथ देव जे कि आपण कम परिश्रम रे सफलता पाइबे। आपण कौनसी बड़ इन्वेस्टमेंट करें। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करथुवा व्यक्ति विशेष मानक अचानक धन प्राप्ति होई पारे। पैतृक संपत्ति आपनको लाभ आपनको प्राप्ति हब। पितांकर साहाय्य सहयोग आपनको प्राप्ति हब। आपणकर गृह रे कौनसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे। समाज रे आपणकर लोक संपर्क बढ़िबो, मान सम्मान प्राप्ति हेबो। बहु दिन धरी जे कार्य आपणकर अटकी जाइथिला, भाग्य बलरे सेही कार्य पुणी थरे चालू हेबाकू लागिबो। सूर्य आपणकर तृतीय भावरे दिग्बली हेबाकू जाउछंती बा उच्चस्थ हेबाकू जाउछंती। आपणकर साहस, पराक्रम एवं स्टामिना बढ़िबो। आपण छोट मोट यात्रा करि पारंती,
ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗର ଅଧିପତି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିପାରନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାକି ଏହା ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ନଥିଲା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଳନ କରିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଗ ଏକ୍ସରସାଇଜ ପାଇଁ ମନୋବଳ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସୁଖର ଲହରୀ ଛୁଟି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଖ ବା ଭଲ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଏକତ୍ର ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ କିଛି ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଏମିତି ଖରାପ କରି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି କିଛି ବିପଦ ରହୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।